Hello everyone, welcome to Ramdhenu by Legal Cluster. Ramdhenu ami free classes di asu for Assam Judicial Service Grade 3 Mains 2025. Aro aji ami duta question discuss korim. Tare prothom question to hoise explain the provisions relating to arrest without warrant under the BNSS 2023. Question to apunalako khudise arrest without warrant এই বস্তুটোৰ provisions খিনি গটিকে প্ৰথমতে আমি এটা স্ট্ৰাকচাৰ বনাই লম যে আমি এই আনসাৰটোত কি কি বস্তু লিখিম প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আমি জেনাৰেল পাৱাৰ অফ পুলিশ লিখিবই লাগিব দেন আমি তাত proportionality and safeguard ৰ ওপৰত লিখিম দেন আমি নোটিস অফ এপিয়াৰেন্স ৰ কথাও লিখিম যেটো বস্তুটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় দেন ৰাইটস অফ এৰেষ্টেড পাৰসন তো আমি ইয়াত দি দিম আৰু লগতে আমি জুডিশিয়াল কন্ট্ৰোল লিখিম সো জুডিশিয়াল কন্ট্ৰোল হৈছে সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এই গুটে কোৱেশ্চনটোৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ বনাই লৈছো ইয়াৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্ট হৈছে জেনাৰেল পাৱাৰ অফ পুলিশ ইয়াত আপোনালোকে ইন্ট্ৰোডাকশনো লিখিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি ইন্ট্ৰোডাকশন যেতিয়া দিব তেতিয়াও জেনাৰেল পাৱাৰ অফ পুলিশৰ কথা লিখিব লাগিব ইয়াত আমি তিনটা পইণ্ট ইনক্লুড কৰিম প্ৰথমটো হৈছে যে কগনিজেবল অফেন্স যিখিনি arrest without warrant এই বস্তুটোত প্ৰথমতে আমি কি আনি যে পুলিশ অফিসাৰ have the general power to arrest without warrant in case involving cognizable offense এটো প্ৰথমতে আমি ইন্ট্ৰোডাকশনত লিখি দিলো দেন আমি ইয়াত আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰিম যে arrest to ketia allow hoy arrest is allowed when the officer has reasonable ground to believe that the person has committed or is about to commit a cognizable offense ami he reasonable ground to believe or kotha yat likhibo lagibo then ami aru eta bostu et mention koribo parim je police arrest etiao koribo pare to prevent the obstruction of duty ba whoever has escaped from the lawful custody tetiao even arrest koribo pare godike etu bostu ami yat prothomote introduction di dim next ami shift korim proportionality and safeguard jitu topic mo koisu hetur upor je arrest jitu hoy hetu hodai proportionate hoi thakibo lagibo arrest without warrant jitu hoy hetu hodai proportionate hoi thakibo lagibo kar logot to the offense committed jitu offense hoise tar logot hi proportion hoi lagibo specially ensuring that trivial offenses do not lead to arrest hetu ami likhim then ami yat aruta bostu anim je jihokol manu 60 years or upor tar mane senior citizen by infirm person jikhini thake telokor babe eta special protection provide kora hoy আৰু হেতু কি হয় যে prior written permission লব লাগিব from a higher ranking officer such as deputy superintendent of police but তেউতকে ওপৰৰ unless the offense attract imprisonment for more than 3 year 3 বছৰৰ ওপৰ যদি attract কৰিছে হেতু বেলেগ but যেতিয়া লাগে 3 বছৰ ওপৰত attract কৰা নাই imprisonment তো তেতিয়া লাগে আমি prior permission লব লাগিব for কাৰ কাৰণে for the 60 years people that means who are citizen senior citizen আৰু কাৰ কাৰণে infirm personৰ কাৰণে হেতু বস্তু আমি ইয়াত proportionateৰ কথা আহাল লগে লগে আমি এটো বস্তু মেনশন কৰিম আপোনালোকে আনসাৰ লিখোতে এটা বস্তু চাব যে আনসাৰটোত কিমানখিনি ইনফৰমেশন আপুনি ধুনিয়াকে ভৰাইছে আপুনি কিমান জানে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আপোনাৰ আনসাৰ ৰাইটিং স্কিল নেক্সট আহি গল যে আমি একেটা বস্তুতে proportionate কথা আমি পাতি থাকুতে বা safeguard কথা আমি পাতি থাকুতে আমি আৰু এটা কথা লিখিব পাৰিম যে preventive arrest to permit হয় কেতিয়া হয় under strict condition and it must not be arbitrary হেতু বস্তু আমি ইয়াত clear cut লিখিব পাৰিম next point to আছে notice of appearance এতিয়া notice of appearance কেতিয়া দিয়া হয় so arrestor বদলিও কেতিয়া বা যত possible থাকে তত police officer এখন notice of appearance issue কৰে directing the person to appear before the court হেতু বস্তু আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম then rights of arrested person etia arrested person or right buli kole ami sidhai section 47 38 53 ekhini to likhiboi lagibo first ami ki likhim section 47 tat ami ki paisilu je reason of arrest immediately at the time of arrest dibo lagibo je ki reason ot teok arrest kora hobo then আমি right to bail jot applicable hetu dim then section 38 or mote ami right to consult a legal practitioner hetu dim then section 53 mote ami medical examination or kotha likhim godige egida bostu rights of arrested person ot poribo he karone egida bostu dibo lastly ami judicial control le ahi golu so judicial control ami ki likhibo parim je judicial magistrate within 24 hours of arrest hot section 57 melok tate pai jabo tat ki asile je arrested person must be presented before the judicial magistrate within 24 hours of arrest korar 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত judicial magistrateৰ আগত তেও প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব তেও আহিব লাগিব গতিকে হেতু সেকশন 57 ত আছে এটো আপোনালোকে মেনশন কৰিব আৰু magistrate এনশিওর কৰিব যে the arrest was lawful and not arbitrary হেতু বস্তু লিখিব
দেন আপুনি লিখিব যে কোর্ট মে ডিসাইড অন গ্ৰান্টিং বেইল ফাৰ্ডাৰ কাস্টডি বা ৰিলিজ অফ দ্য পাৰ্সন যিখিনি হওক হেতু কোর্টে ডিসাইড কৰিব সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে লিখিব সো দিস কোয়েশ্চন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই কোয়েশ্চনটোৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ থাকিব তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক অলপমান বুজাই দিলো নেক্সট আমাৰ কোয়েশ্চনটো আছে discuss the key objective and salient features of the BNSS and explain its significance in enhancing citizen security in India. A question to mon koribo je question to bahut dangor hoy jodiu dekhat suti kintu question to itself a dangor question saok yat dise prothom key objective likhibole taku discuss boli dise that means you cannot just point it out apuni discuss koribo lagibo salient features of the BNSS dise এটা ডিসকাস দ্য কি অবজেক্টিভ এন্ড বুলি শব্দটো আছে দেখিছে কোয়েশ্চনটোত মন কৰিব দে কোয়েশ্চনটোৱে কিন্তু আপোনাৰ আনসাৰ ফ্ৰেম কৰাব সো এন্ড দিছে দ্যাট মিন্স কি অবজেক্টিভ আৰু সেলিয়েন্ট ফিচাৰ দুইটা বস্তু আপুনি কি কৰিব লাগিব ডিসকাস কৰিব লাগিব ডিসকাস মিন্স আপুনি বহলাই লিখিব লাগিব অকল মানে অকল হেডলাইনটো দি থলে আপোনাৰ নহব এগেইন দিছে এন্ড explain its significance ইয়াৰ significance আপুনি কি কৰিব লাগিব explain কৰিব লাগিব অকল significance দুই এটা লাইন লিখিলে নহব in enhancing citizen security in India আৰু তাৰ অকল BNSS ৰ অকল significance তো খুধা নাই significance কিহৰ ওপৰত বেস কৰি খুদিছে enhancing citizen security in India গতিকে citizen security যেটো হয় হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি আমি তাৰ সিগনিফিকেন্স লিখিম সো দা কোয়েশ্চন ইটসেলফ ইজ এ ভেৰি লং কোয়েশ্চন কিন্তু তাক আমি শর্ট কৰি ধুনিয়াকে লিখিব পাৰো মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকক কৈ যাম যে আমি কি কি পইণ্টত এখিনি আনসাৰ লিখিব পাৰিম আপোনালোকে সেই পইণ্টস খিনি লিখি ৰাখিব লগতে মই যিখিনি ওয়াৰ্ডস কৈ যাম বা এক্সপ্লেইন কৰি যাম হেখিনি ইভেন লিখি ৰাখিব নাও ফাৰ্স্ট আমাক কি দিছে ডিসকাস দা কি অবজেক্টিভ ফাৰ্স্ট আমি কি অবজেক্টিভ চাই লওঁ সো কি অবজেক্টিভ বুলি কলে আমি এইকেটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আনসাৰটো লিখিম ফাৰ্স্ট হৈছে comprehensive legal framework next protection of fundamental rights next prevention and control of unlawful activities next is rapid response mechanism idia yar eta eta ke ami okoman sai lo karon jehetu discuss boli question to dise itia comprehensive legal framework boli kole ami ki korim je BNSS e ki korise BNSS je ahise yar objective to ki asile ei khetrot je to codify and provide a clear comprehensive legal framework that will govern the police power duty and responsibilities in India that's it himan khini likhim next point was a protection of fundamental right yat ami ki pam je actions of police officer jekhin thakibo hekinik ensure koribo do not violate fundamental right of citizen especially in matters of arrest search ba detention or khetrot hetu bostu thakibo next ami pai golo prevention and control of unlawful activities so to prevent cognizable offense and lawful act through well defined preventive measures and proportional police powers etu bostu ami likhim rapid response mechanism boli kola ami ki korim je BNSS ahisil tar ki objective to etu asile to enable the police to respond swiftly and effectively to emergencies threat situation requiring preventive action while maintaining the due process eto kol police khetrote no hoy but entire BNSS amak koi ase thik ase hetu bostu likhibo parim next amak ki dise je question to etu and the salient features so salient features of BNSS khudise এটি আপুনি এটা কথা মন কৰিব আপুনি যদি প্ৰথমতে কি অবজেক্টিভ লিখুতে যদি দুটা পেজ লিখিয়ে পেলালে তাৰপিছতে salient features লিখুতে আকৌ দুটা পেজ লিখিলে তাৰপিছতে আকৌ significance যেতিয়া লিখিব তেতিয়া আকৌ দুটা পেজ লিখিব টোটাল আপোনাৰ 6টা পেজ হৈ যাব এটা আনসাৰৰ ইপিনে আপোনাৰ টাইম ম্যানেজমেন্ট নহবগে সেই কাৰণে যিমানখিনি পাৰিব হিমানখিনিহে লিখিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি লিখি থাকলে টাইম ম্যানেজ নহলগে আৰু বাকি 5টা কোৱেশ্চন থাকি গল হেতু যাতে হ'ব না লাগে এনিৱেজ এতিয়া salient features বুলি কলে আমি কিছুমান পইণ্টক ওপৰত আমি salient features দিম প্ৰথমটো হৈছে citizen character এতিয়া citizen character বুলি মই এটো কাৰণে কৰো because it establishes a very clear citizen character that defines the right of citizen and the duty of the police ensuring transparency accountability and effective and efficient service delivery hetu ami likhibo paro next amar ki dise preventive detention and surveillance now preventive detention and surveillance boli kole actually it is providing a very regulated framework for preventive detention BNSS ds amak preventive detention framework eta aru surveillance to prevent the commission of cognizable offense while safeguarding against the misuse and abuse of power etu bostu to important hoy grievance redressal system so
BNSS আমাক ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে এটা সিস্টেমেটিক মেকানিজম সিটিজেন্স খিনিৰ কাৰণে টু ফাইল কমপ্লেইন আৰু আমাক তাক এটো দিছে যে আমি ধৰক এগেইনষ্ট পুলিশ মিসকন্ডাক্ট এণ্ড কন্ডাক্টৰ কাৰণে আমি টাইমলি এণ্ড ফেয়াৰ ৰিজল্যুশন অফ গ্ৰিভেন্স আমি বিচাৰিব পাৰো হেতু আমাক দিছে দেন ৰোল অফ টেকনলজি বুলি এটা পইণ্ট মই আপোনালোকক দিছো চাওক এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰোল অফ টেকনলজি কাৰণ আমি যেতিয়া আমি এনসাৰ লিখিম আফটাৰ 2023 তেতিয়া হলে আমি এটো পইণ্ট লিখিবই লাগিব ৰোল অফ টেকনলজি দেন টেকনলজি বুলি ক'লে চাওক BNSS ইজ এনকাৰেজিং দ্য ইউজ অফ মডাৰ্ণ টেকনলজি যেনেকে বডি কেমেৰা ডিজিটেল ডাটাবেজ অটোমেটেড ৰেকৰ্ড কিপিং যেটো আমাক ট্ৰান্সপাৰেন্সি এফিচিয়েন্সি আৰু একাউন্টেবিলিটি কাৰণে দি আছে যেটোৱে পুলিচক সহায় কৰিব বা মানে ন্যায় দিয়াত সহায় কৰিব সেইখিনি হৈছে ৰোল অফ টেকনলজি ইন দিস ইয়াৰ এটো যুগত আপুনি ৰোল অফ টেকনলজি লিখিবই লাগিব হেতু বস্তু আপুনি কৰিলে যে এখিনি বস্তু আমাক এনকাৰেজ কৰি আছে টু ইউজ দ্য মডাৰ্ণ টেকনলজি দেন আমাৰ পইণ্ট আছে ইন্টিগ্ৰেশ্যন উইথ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট সো BNSS define the role of police in disaster management ensuring coordinated action in natural disaster public emergency civil unrest এবিলাক সবতে with clear responsibility and power এইখিনি বস্তুৱে হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট আমি যেবিলাক সাধাৰণতে গম পাও ন সেলিয়েন্ট ফিচাৰ্স বুলি ক'লে যে এটো আমাক এটো দিছে হেতু দিছে হেখিনি বস্তু এটা পুৰণা হল আপুনি যিমান পাৰে আনসাৰটো নতুনত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেটো বস্তু অলৰেডি আপুনি ইমান দিনে পাই আছে পঢ়ি আছে সকলোৱে জনা কথা হেতু আপুনি নিদিব যেখিনি আপুনি এক্সট্ৰাকে জানে হেখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ আনসাৰটো আনতকে বেলেগ হ'ব নেক্সট আছে significance so let's see the question again question to আকৌ আসলে চাওক explain its significance in enhancing citizen security in India so citizen security ভাবে আমাৰ ইয়াত significance to কি হেতু খুদিছিলে now we will explain the significance of BNSS in enhancing citizen security First, আমি একটা পয়েন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আনসাৰটো লিখিম সো পয়েন্ট নম্বৰ 1 হৈছে স্ট্ৰিমলাইনিং লজ আপোনালোকে পয়েন্ট দি নিলিখিব বাট মই আপোনালোকক ইজি হ'বৰ কাৰণে এখিনি মানে হাইলাইট কৰি দিছো যাতে আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় সো ফাৰ্স্ট হৈছে যে স্ট্ৰিমলাইনিং লজ নাও হোৱাট ইজ স্ট্ৰিমলাইন বুলি ক'লে আমি কি বুজো চাওক BNSS এ কোডিফাই আৰু হাৰমনিয়াইজ কৰিছে যিখিনি আমাৰ স্ক্যাটাৰ্ড পুলিশ ল ইনটু আ সিঙ্গল কম্প্ৰিহেনসিভ ষ্টেটিউটল আমাক লৈ আহিছে এন্ড ডাজ ইট ৰিডিউস দ্য কনফিউজন এন্ড ইম্প্ৰুভিং দ্য কনসিস্টেন্সি অফ পুলিশ অ্যাকশন এক্ৰছ অল ওভাৰ ইন্ডিয়া হেতু কাৰণে আমি ইয়াক স্ট্ৰিমলাইনিং ল বুলি আমি নাম দিছো মই মানে লিখি দিছো বস্তুটোত ব্যালেন্স এপ্ৰোচ এটা আনিছে যে BNSS এ এস্টাবলিশ কৰিছে এটা ব্যালেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক যত ধৰক পাব্লিক অৰ্ডাৰ যিখিন থাকিব আমাৰ যেতিয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইট অফ সিটিজেন প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যেটো পাব্লিক অৰ্ডাৰ থাকিব হেতু এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে এন্ড অলসো ইট প্ৰিভেন্ট দ্য আৰ্বিট্ৰাৰি অৰ এক্সেসিভ ইউজ অফ পাৱাৰ যি কোনো মানুহে আৰ্বিট্ৰাৰি বা এক্সেসিভ ইউজ অফ পাৱাৰটো কৰিব নোৱাৰিব দেন ধৰক এম্পাৱাৰিং অথৰিটিজ পাই আছো আমি সো BNSS আমাক ক্লিয়াৰ গাইডলাইন এখন দিছে এটা লিগেল অথৰিটি টু দ্য পুলিশ অফিচাৰ ফৰ প্ৰিভেন্টিভ অ্যাকশন ইনভেস্টিগেশন এৰেষ্ট সাৰ্ভেইলেন্স আৰু হেখিনি এনেবল কৰিছে তেওঁলোকক টু এক্ট ডিসিসিভলি এগেইনষ্ট দ্য ক্ৰাইম এণ্ড থ্ৰেট টু পাব্লিক সেফটি যেটো আমাক সিটিজেনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে মানে সিটিজেনক হেল্প কৰিছে সো হেতু এটা আমি লিখিব পাৰিম দেন পাব্লিক কনফিডেন্স বুলি ক'লে ট্ৰান্সপাৰেন্সি মানে থ্ৰু দি ট্ৰান্সপাৰেন্সি যুগেৰে বা একাউন্টেবিলিটি মেজাৰ্স বা সিটিজেন চাৰ্টাৰ আৰু গ্ৰেভিয়েন্স ৰিড্ৰেছাল সিস্টেম আৰু জুডিশিয়াল ওভাৰসাইটৰ থ্ৰু দি BNSS এ এনহান্স কৰিছে ট্ৰাষ্ট ইন ল এনফোৰ্সমেন্ট এটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাব্লিক কনফিডেন্স টু এটো পইণ্ট আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব লিখিবই আমি কি লিখিম তাত যে ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি মেজাৰ সিটিজেন চাৰ্টাৰ গ্ৰিভিয়েন্স ৰিড্ৰেছাল সিস্টেম আৰু জুডিশিয়াল ওভাৰসাইট একেটাৰ যুগেৰে BNSS এ ট্ৰাষ্ট ইন ল এনফোৰ্সমেন্ট টু এনহান্স কৰিছে আৰু লগতে ৰিএশ্যোৰ কৰিছে সিটিজেনক অফ देयर সিকিউৰিটি এণ্ড ৰাইট এই কিটা পইণ্ট মনত ৰাখিব পাব্লিক কনফিডেন্সৰ মই যিগিটা কলো ন ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি মেজাৰ সিটিজেন ক্যাৰেক্টাৰ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছাল সিস্টেম আৰু জুডিশিয়াল ওভাৰসাইট এইগিটাৰ ওপৰত এইগিটাৰ মানে যুগেৰে BNSS এ ট্ৰাষ্ট ইন ল দিছে লগতে যিখিনি citizens as a telokok reassure korise of their security and right head bosodu likhibo so that's all about today's class and yes next class aru hunkale ahi ase ako duta question loi pela ako log pam thank you for watching Ramdhenu by Legal Cluster